آداب عرض ہے ایڈین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں صدیقی محمد اظہر۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں آج کی چند اہم خبروں پر ایک نظر۔ وزیر زراعت عبدالستار کا جدہ میں اورنگ آباد ایسوسی ایشن جدہ کی جانب سے استقبال۔ اردو کارواں کا یوم تاسیس جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر طلباء کو انعامات تقسیم کیے گئے اور ہرسول کے راستے کی توسیع کے ضمن میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے انہدامی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد ایسوسی ایشن جدہ کی جانب سے وزیر زراعت عبدالستار کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر زراعت عبدالستار عمرے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر جدہ میں یہ استقبال کیا گیا۔ عمرے کی سعادت کے لیے سعودی عربیہ کے مقدس سرزمین پر عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر زراعت جناب عبدالستار صاحب کا جدہ میں مقیم اورنگ آباد کے مقامی شہریوں کی تنظیم اورنگ آباد ایسوسی ایشن جدہ آج کی جانب سے عبدالستار صاحب کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ شب 7 بجے مقامی ریسٹورنٹ کے ہال میں وزیر موصوف کا شاندار استقبالیہ پروگرام کیا گیا۔ اس استقبالیہ پروگرام کے شہر آفاق صحافی فخر اورنگ آباد اور عرب نیوز کے ڈپٹی مینیجنگ ایڈیٹر جناب سراج وہاب نے اپنے منفرد انداز میں اس پروگرام میں نظامت کی اور خدمت انجام دی۔ میرے گھر میں، میرے پریوار میں، میرے بچے، میری بیوی، میرے لڑکے لڑکیاں، جوئی داماد سبوں نے حج کرے۔ میں بس بدنصیب ہے کہ اتنا لیٹ آیا، لیکن اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ سیاست، راجکارن، ہر بار چناؤ کے اندر چناؤ کے وہ ڈاؤ پیچ، وہ وہاں کا راجکارن، وہاں کے آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو میری راجکارن کی شروعات 83 میں ہوئی سنگلور سے۔ 83 میں پہلا گرام پنچایت کا چناؤ لڑا۔ جب وہاں ہمارے سارے دوستوں نے مجھے بتایا، میں کالج کا جنرل سیکرٹری تھا یشونت مہا ودیالیہ میں، مجھے بولے کہ نہیں، اپنے گاؤں میں آپ گاؤں کی سیاست میں اپنے حصہ لینا چاہیے، وہ چناؤ لڑنا چاہیے۔ چناؤ لڑنا اردو طلبہ احساس کمتری کا شکار نہ بنے، یہ بات فرید احمد خان نے کہی ہے۔ اردو کارواں کے یوم تاسیس اور تقسیم انعامات تقریب سے وہ مخاطب تھے۔ ملک کی تمام زبانیں بہترین ہیں اور ہمیں ان زبانوں کو سیکھنا چاہیے۔ اردو کا جنم سنسکرت سے ہوا ہے، لیکن اردو کو ہمارے پڑوسی ملک نے اپنی زبان بنا لی۔ اس لیے بھارت میں اردو کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اردو سے محبت کرنے والوں کو بھی کمی نہیں ہے۔ ممبئی میں غیر مسلم احباب پابندی کے ساتھ اردو کی محفلیں سجاتے ہیں، لہٰذا اردو طلبہ قطعی مایوسی اور احساس کمتری کا شکار نہ بنے۔ یہ بات اردو کارواں کے صدر فرید احمد خان نے اپنے صدارتی خطبے میں کہی ہے۔ کل اردو کارواں کا یوم تاسیس اور تقسیم اسنادات کا پروگرام اقرا اردو گرلز ہائی اسکول میں منعقد کیا گیا تھا۔ ہرسول گاؤں سے گزرنے والے جلگاؤں شاہراہ پر تعمیر کیے گئے غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنے کی کارروائی آج سے شروع کی گئی۔ 16 فروری تک اس راستے کی آمد رفت امبیڈکر چوک، پیسا دیوی بائی پاس سے کر دی گئی ہے۔ ہرسول گاؤں سے گزرنے والی جلگاؤں شاہراہ کی توسیع کا کام آج سے شروع ہوا۔ آج ہرسول دیہات سے متصل سڑک پر تعمیر کیے گئے غیر قانونی تعمیرات ہٹائے گئے۔ تقریباً 25 سال سے توسیع کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ آج میونسپل کارپوریشن کے ناجائز قبضہ جات ہٹاؤ دستے نے کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا۔ اس کارروائی کی وجہ سے آج سے 16 فروری تک اس راستے کی آمد رفت کو متبادل راستے یعنی امبیڈکر نگر چوک، پیسا دیوی بائی پاس سے سونگی پوائنٹ کر دیا گیا ہے۔
इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी। आसूर गावातील जो जळगाव रस्ता आहे तिथून रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी जे अतिक्रमण त्या रोडवर आहे जे घर आहेत हॉटेल्स आहेत ते आता काढण्याचं काम चालू आहे 13 तारखेपासून 16 तारखेपर्यंत. सर्व जे गाळेधारक आहेत किंवा ज्यांच्या घर आहेत त्यांनी सर्वांनी प्रशासनाला सहकार्य केलेलं आहे. त्याच्याबद्दल ऑलरेडी 50% लोकांनी आपापलं सामान त्याच्यातून काढून घेतलेलं आहे जेवढं शक्य आहे तेवढं. आता राहिलेलं काम प्रशासन कोणाचा विरोध नाही, कोणाची तक्रार वगैरे कोणी नाही असं कोण सिव्हिल स्टेशनला तर आतापर्यंत कोणी आलेलं नाही आहे तसं. शांतीपूर्ण चाललं आहे. आज या ठिकाणी हर्सूल आपल्याला एक औरंगाबाद शहरात एंट्री करताना जो बॉटलनेक तयार झाली होती तर यासंबंधी भूसंपादनाची प्रक्रिया आपण राबवली असून सर्व जे बाधित होणारे भूधारक आहेत त्यांना मोबदल्याबद्दल नोटीस देऊन येत्या 8 दिवसात त्यांना या ठिकाणी पैसे जमा होतील. आणि दरम्यानचा काळ नॅशनल हायवे, मनपा, महसूल प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांच्या मदतीने या ठिकाणी जे रोड रुंदीकरण आहे त्याची प्रक्रिया आपण आजपासून चालू करत आहोत. त्याच्यातला पहिला टप्पा म्हणजे हे जे या ठिकाणी बाधित होणारे मालमत्ताधारक आहेत तर यांचं आपण थोडं जे बांधकाम आहे ते या ठिकाणी रुंदीकरणाच्या हेतूने आज पाडत आहोत. बांधित कुटुंब आहे ज्यांचे आज घरं जात आहेत याच्यामध्ये रोडमध्ये. मी सर्वप्रथम त्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी प्रशासनाची नोटीस घेतल्याबरोबर 3 दिवसापूर्वीच आपली सर्व मालमत्ता काढून घेण्याची तयारी दर्शवली होती आणि कोणा पण विरोध एक इंचही विरोध केला नाही, काही नाही आणि खुशीनं सगळे तयार झाले. म्हणून मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो गावकऱ्यांचं, आमच्या सर्व 98 लोकांचं. आणि यानंतर मी जिल्हाधिकारी साहेबांचं आणि त्यांच्या पण टीमचं अभिनंदन करतो की त्यांनी आमच्या गावकऱ्यांना सर्व मोबदला देऊनच जसं बोलले होते की मोबदला देऊ आणि मगच आम्ही हात लावू तर त्याच टाईपमध्ये त्यांनी मोबदला दिल्यावरच इथं नोटीस दिली आणि काल येऊन सांगितलं की बाबा आम्ही उद्यापासून येणार. तर आमचे गावकरी रात्रीपासूनच या ठिकाणी सर्व सामान रात्रभर जागे होते आणि सर्व सामान काढून स्वतःच्या आपल्या मर्जीनं सगळ्यांनी खाली केलं. आता हे प्रशासनाचं हे चालू आहे तो ये लागणारच होतं. सर, जो गरीब परिवार है जिनके पास 7-12 नहीं रेस्टोरेंट कहा जा रहा है उनको भी अभी एसडीएम साहब ने बोले कि भाई उनका भी ये जो गड़बड़ है उनके पीछे 8-4 दिन की, तो ये गड़बड़ के होने के बाद में उनका भी हम कुछ तो भी विचार करेंगे और हम उनके पीछे हैं, हम भी उनके लिए मांगनी करेंगे. रास्ते के किनारे खड़े चंद अफराद पर कार का रुख करके जान से मारने की कोशिश करने वाले वकील किरण राजपूत के बचाव के लिए वकील तंजीम और किरनी सेना के ओहदेदार हिमायत कर रहे हैं, ऐसा इल्जाम आयद किया गया है. एक 8 दिवसापूर्वी ॲडव्होकेट किरण राजपूत यांच्यावरती जीवघेणा हल्ला झालेला आहे. अजूनपर्यंत त्यावरती संबंधित लोकांवरती गुन्हे दाखल झाले नाही. नेमकं या मागचं पार्श्वभूमी काय आहे, का त्या ठिकाणी संबंधित लोकांवरती गुन्हे दाखल होत नाही, याच्या मागे राजकीय दबाव आहे का, कुणाच्या दबावाखाली पोलीस प्रशासन काम करतंय, हे आमचं त्या ठिकाणी पोलीस प्रशासन आमचं विचारणं आहे. जर हे 8 दिवसामध्ये संबंधित लोकांवरती गुन्हे दाखल झाले नाही तर आम्ही पोलीस आयुक्तांवर त्या ठिकाणी मोर्चा काढणार आहोत. जो आता किरण राजपूत यांच्यावर जो हल्ला झालाय ठीक आहे, सराईत गुन्हेगार नाही, त्याच्यामुळे वकील संघ त्यांच्या पाठीशी पूर्णपणे आहे. वकिलावर होणाऱ्या अन्यायासाठी वकील संघ त्यांच्या पाठीशी आहे. नाही, भविष्यात तुम्हाला काही वकिलांचा आता त्या संदर्भात काही न्यायासाठी आंदोलन हो, जर याच्यावर काही झालं नाही तर वकील नक्की मोर्चा काढणार आयुक्तालयापर्यंत जाणार. याचा उद्देश एवढाच होता की किरण राजपूत, ॲडव्होकेट किरण राजपूत ज्या प्रॅक्टिस करतात औरंगाबाद जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये, यांच्यावर दिनांक 5 तारखेला जो त्यांच्या घरावर आणि त्यांच्यावर जो हल्ला झाला, त्यांच्या संपूर्ण वास्तूची, प्रॉपर्टीची तिथे येऊन दगडफेक करून त्यांचा जीव घेणा हल्ला त्यांच्यावर झाला. त्यांच्या पोटावर मोठी जखम झाली आहे तीक्ष्ण हत्याराने. त्यासाठी ते हॉस्पिटलमध्ये होते 4 ते 5 दिवस कमीत कमी. आणि या संदर्भात त्यांच्या तक्रारीची आणखी कुठलीच दखल घेण्यात आलेली नाही आहे. उलट जो व्यक्ती त्याच्या घरासमोर येऊन त्याला शिवीगाळ करत होता त्याच्या तक्रारीवरनं कुठलाही 307चा गुन्हा सिद्ध होत नसताना 307च्या गुन्हे दाखल केले. न्यायालयाने अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना सर्व बाबीची तपासणी करून अटकपूर्व जामीन दिल्यानंतर देखील
ऑर्डर कन्सर्न पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी जात असताना अशी माहिती मिळाली की दुसरा कुठला तरी गुन्हा त्यांच्यावर दाखल करून त्यांना परत अटक करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या पद्धतीने जर इन्व्हेस्टिगेशन होत असेल किंवा या पद्धतीने कुठल्या एका व्यक्तीला जर न्यायव्यवस्था जर त्याच्या गुडघ्यावर आणत असेल आणि त्याला हॅरॅश करत असेल तर ही योग्य नाही. विनंती एवढीच आहे की फेअर आणि निपक्षपातीपणे या सर्व गोष्टीचा दोन्ही बाजूंचा विचार व्हावा. किरण राजपूत यांच्याही तक्रारीची किंवा याच्याही म्हणण्याची दखल घेण्यात यावी. रहबर फाउंडेशन और सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी के इश्तिराक से ग्लोबल हाउस में 50 खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए मुफ्त सिलाई मशीन तकसीम किए गए. It is a very big step taken by this foundation for all the empowerment for all females and for their self-employment. And they have distributed 50, as you can see, 50 swing machines over here, and you can see the happiness of all the females because they have, in spite of having small babies and small kids, they have completed their course, and inshallah they will be going ahead with their sewing career. And I wish all the best to these females, and I hope that they end up to be fashion designers in the future, inshallah, and they stand up on their feet, they have their own recognition as individuals, and I wish all the best to the foundation to develop more such courses. आणि आज आम्हाला ग्लोबल फाउंडेशनच्या सानिया मॅडम यांनी मशीन वाटपाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी बोलवलं. आमच्या हाताने त्यांचे वाटप केले आणि प्रत्येक स्लम एरियातल्या महिलांना त्यांनी एक रोजगार उपलब्ध करून दिला. त्याबद्दल धन्यवाद. आणि असेच त्यांनी त्यांचे कार्यक्रम होत राहो. त्यांच्या असं त्यांना त्यांची मोठी आज याच्या व्यतिरिक्त जास्त आता आज 40 महिलांना दिले, याच्या व्यतिरिक्त जास्त महिलांना दो आणि आम्ही त्यांच्या शुभेच्छा देतो त्यांना. नाजरीन, खबरें और भी है. अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगी आपको. ये ना सर. ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. शहर के शारदा मंदिर स्कूल में तालिबात को खुद कफील बनाने का दर्ज दिया गया. तालिबात ने लाठी का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसका अमली मुजाहरा किया. तुम्हाला माहीतच असेल की आपल्या औरंगाबादमध्ये छेडछाडीचे प्रकार खूप वाढले आहेत. जर आपण बॅगमध्ये दंडसाखळी ठेवली तर ती आपल्याला खूप उपयोगी असते. जर आपल्याकडे काही साधन नसेल तरी आपण दुसऱ्यांवर मात करू शकतो. आपण दुसऱ्यांना कसे मारावे, कसे मारावे, आपले स्वतःचे संरक्षण कसे करावे या दंडसाखळी व या पूर्ण उपक्रमात आम्हाला शिकवले आहे. कसं आहे, काळाची गरज बघता स्वसंरक्षण आणि मुलींची शाळा म्हणून किमान आपल्याकडून त्यांना काहीतरी प्रशिक्षण जावं की जेणेकरून भावी आयुष्यातही त्यांना चांगल्या पद्धतीनं उपयोग होईल. स्वसंरक्षणासाठी आम्ही हे लाठीकाठी प्रशिक्षण किंवा साखळी प्रशिक्षण किंवा जी काय वस्तू त्यांच्या हातात असेल तर तेवढी मनगटात ताकद असावी, हातात ताकद असावी या उद्देशानं शाळेला या उपक्रमासाठी परवानगी दिली. शाळेनं यासाठी प्रेरणा दिली. प्रशासन त्यांचं काम करते, पण आता एक जागरूक नागरिक आणि काळाची गरज बघता आपल्याला हा उपक्रम राबवावा लागतोय. प्रशासन जागरूक नाही आहे, म्हणजे प्रशासन त्यांच्या पद्धतीने त्या कुठंतरी कमी पडत आहे. त्यामुळेच एवढ्या अपहरणाच्या किंवा मुली मिसिंगच्या केसेस समोर येऊ लागल्या आहेत. अहमदाबाद के जू से कुछ जानवर और परिंदे आज सिद्धार्थ गार्डन में दाखिल हुए. जल्द ही 2 पीले शेर अहमदाबाद के जू में रवाना किए जाएंगे, ऐसी इत्तला मौसूल हुई है. मरकजी जू प्राधिकरण नई दिल्ली के हुक्म के मुताबिक आज अहमदाबाद के जू से कोले, लोमड़ियाँ, नीलगाय
اور چند پرندے سدھارتھ گارڈن اورنگ آباد میں داخل ہوئے۔ واضح ہو کہ سدھارتھ گارڈن کا زو مراٹھواڑہ کا واحد جانوروں کا زو ہے۔ روزانہ ہزاروں بچے اور نوجوان اس زو کو دیکھنے آتے ہیں۔ نئے جانوروں کی آمد سے لوگوں میں جوش و خروش نظر آ رہا ہے۔ تاہم ایسی خبر موصول ہوئی ہے کہ جلد ہی 2 پیلے رنگ کی شیرنیاں احمد آباد کو روانہ کی جائے گی۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے التوا میں پڑی ہوئی نوکر بھرتی فوراً کی جائے، ایسا مطالبہ یوک راشٹروادی کانگریس کی جانب سے انتظامیہ سے کیا گیا۔ आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने जळगाव रोडवरील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो मंजूर झालेला पुतळा आहे, 2 वर्षांनी त्याचं काम जे रखडलं आहे ते या 14 एप्रिलच्या आधी तात्काळ पूर्ण करण्यात यावं अशी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने आम्ही मागणी केली आहे। व तसेच महानगरपालिकेतील नोकर भरती असेल व अनेक ह्या G20च्या बाबतीत काही अतिक्रमणं, लिगल अतिक्रमणं पाडण्याचा डाव काही अधिकाऱ्यांनी रचलेला आहे, त्यांच्या विरोधात या ठिकाणी आम्ही निवेदन आयुक्त साहेबांना दिले। अतिशय पॉझिटिव्हली त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी रिप्लाय केला। व आज मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में तक़सीम असनादात तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नसीमुल हक खुदा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। If you will stop your education here and do some other work, you will not get a chance to continue your further education. Here I would like to correlate this with my experience. After doing my MSc, I got CSIR JRF and I joined IICT Hyderabad to do my research work. In between, I got a permanent faculty position somewhere. I left my PhD there and I joined my faculty position. I am still repenting why I left my PhD and I joined a faculty position somewhere. So I will request all of you, although you are being graduated today, but I will request all of you to continue your education. Do not stop it till your goal is achieved. You request you to achieve your goal. Focus on your goal, achieve it. And how you are going to plan in determining your goal, I will request you to discuss with your dear and dear who are learned, your teachers, and of course your principal. खुल्दाबाद में बुरहानी इंग्लिश सानवी स्कूल व जूनियर कॉलेज का सालाना सकाफती प्रोग्राम मौलाना आज़ाद कॉलेज के अहाते में मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ फ़नून के ज़रिए से शायकीन का दिल जीत लिया। खुल्दाबाद में बुरहानी इंग्लिश सानवी स्कूल व जूनियर कॉलेज का सालाना सकाफती प्रोग्राम सनीचर को मुनक़िद किया गया था। इसमें तलबा व तालिबात ने बच्चों के गीत, कौमी गीत, ड्रामे, रक़्स, क़व्वालियाँ वगैरह प्रोग्राम पेश किए और शायकीन का दिल जीत लिया। इस मौके पर कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें मौजूद थी। इस मौके पर सरप्रस्त और तलबा व तालिबात कसीर तादाद में मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र। वज़ीर ज़राअत अब्दुल-सत्तार का जिद्दा में औरंगाबाद एसोसिएशन जिद्दा की जानिब से इस्तक़बाल। उर्दू कारवां का यौम तासीस जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर तलबा को इनामात तक़सीम किए गए और हरसूल के रास्ते की तोसी के ज़िम्न में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई। नाजरीन, ये थी आज की चंद खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।